کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ایسا بھی ہے جہاں لوگ نہ صرف لمبی عمر جیتے ہیں بلکہ ہر دن خوشی سکون اور مقصد کے ساتھ گزارتے ہیں؟ ان کی زندگی کا راز ایک لفظ میں چھپا ہے، اکیگائی، یعنی جینے کی وہ وجہ جو آپ کے دل کو زندہ رکھے۔ آئیے آج ہم آسانوں کتابی آواز کے ساتھ تلاش کرتے ہیں وہ راز جو زندگی کو لمبا نہیں بامقصد بناتا ہے۔ یہ ہے اکیگائی کی کہانی اردو میں۔ باب نمبر 1، زندگی کا مقصد۔ اکیگائی نرم اور جذباتی لہجے میں، کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ صبح اٹھتے کیوں ہیں؟ کیا یہ صرف نوکری پر جانے کے لیے ہے؟ آپ پھر دنیا کے تقاضے پورے کرنے کے لیے؟ آپ پھر کیا کوئی ایسا دل سے جڑا ہوا مقصد ہے جو آپ کو زندگی کی طرف کھینچ لاتا ہے؟ اسی سوال کا جواب ہے اکیگائی۔ اکیگائی کا مطلب کیا ہے؟ جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں اوکیناوا میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ لمبی عمر پاتے ہیں، لیکن ان کی لمبی عمر کا راز صرف اچھی خوراک اور صحت مند طرز زندگی نہیں، ان کی اصل طاقت ہے اکیگائی، یعنی وہ وجہ جو آپ کو ہر صبح بستر سے اٹھنے پر مجبور کرے، وہ جو آپ کے دل کو سکون دے، آپ کی روح کو زندگی دے۔ اکیگائی ہر انسان میں ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک اکیگائی چھپا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری زندگی کی دوڑ، کام کا دباؤ، دوسروں کی توقعات اور دنیا کے شور میں ہم وہ آواز سننا بھول جاتے ہیں۔ اوکیناوا کے لوگ کہتے ہیں اگر آپ اپنا اکیگائی ڈھونڈ لیں تو نہ صرف آپ لمبی عمر جیتے ہیں بلکہ آپ سچ میں جیتے ہیں، خوشی سے، سکون سے، مقصد کے ساتھ۔ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں زندگی کا مقصد پالتے ہیں، صبح دوستوں کے ساتھ چائے پینا، باغ میں پودے لگانا، بچوں کو علم دینا، آپ پھر صرف اپنے کام میں ڈوب جانا۔ ان کے لیے اکیگائی کوئی بہت بڑی پیچیدہ بات نہیں، بلکہ بس وہ ہے جو ان کے دل کو چھو جائے، جو ان کے اندر روشنی جلا دے۔ آپ کا اکیگائی کیا ہے؟ آج اگر آپ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر اپنے دل سے پوچھیں میں زندہ کیوں ہوں؟ مجھے سب سے زیادہ خوشی کس کام میں ملتی ہے؟ ایسا کون سا لمحہ ہوتا ہے جب وقت رک جاتا ہے اور میں بس کھو جاتا ہوں؟ تو شاید آپ کے دل کی گہرائیوں میں سے ایک آواز ابھرے گی جو کہے گی بس مجھے پہچان لو، میں تمہارا اکیگائی ہوں۔ زندگی جینے کا فلسفہ۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے زندگی کو جلدی میں نہ جیو، صرف پیسے اور ذمہ داریوں کے لیے نہ جیو۔ زندگی کو ایک ایسے سفر کی طرح جیو جہاں ہر دن آپ کو اپنے اندر کے مقصد کے تھوڑا قریب لے آئے۔ اوکیناوا کے لوگ 90 یا 100 سال کی عمر میں بھی ہنستے ہیں، کام کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب بھی زندہ ہیں، صرف جسم سے نہیں بلکہ دل اور روح سے بھی۔ ان کا رشتہ زندگی سے کبھی ٹوٹا نہیں، وہ ہر صبح ایک نئی امید، نئی روشنی اور نئے جذبے کے ساتھ جاگتے ہیں۔ آخر میں آپ کا اکیگائی آپ کے اندر ہی ہے، نہ ماں باپ بتا سکتے ہیں، نہ استاد، نہ دنیا، صرف آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے بنے ہیں۔ تو آج چند لمحے نکالیے اور خاموشی سے اپنے آپ سے پوچھئے میرا اکیگائی کیا ہے؟ شاید جواب فوراً نہ ملے، لیکن تلاش کا آغاز ہو جائے گا، اور جب انسان اپنا اصل مقصد تلاش کرنے نکلے تو راستے خود آسان ہونے لگتے ہیں۔ باب نمبر 2، دباؤ سے بچاؤ، سکون سے جینے کا جاپانی راز۔ زندگی میں دباؤ، سٹریس ایک خاموش قاتل ہے، وہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ شور مچاتا ہے، لیکن اندر ہی اندر ہمیں توڑ دیتا ہے۔ ہمارے خواب، ہمارے رشتے، ہمارا سکون، سب کچھ چھین لیتا ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا کی ایک جگہ ایسی ہے جہاں لوگ 100 سال تک جیتے ہیں، خوش، متحرک اور مکمل اطمینان کے ساتھ۔ وہ جگہ ہے اوکیناوا، جاپان کا ایک چھوٹا سا مگر پرسکون جزیرہ۔ اوکیناوا کے لوگ دباؤ سے کیسے بچتے ہیں؟ وہ دباؤ سے لڑتے نہیں، وہ اسے اپنے اندر جگہ ہی نہیں دیتے۔ ان کی زندگی کا اصول ہے آئرا آئیچی باو، یعنی جب پیٹ 80% بھر جائے وہیں کھانا روک دو۔ یہ صرف کھانے کی بات نہیں، یہ زندگی کا رویہ ہے۔ اوکیناوا کے لوگ ہر چیز میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ زیادہ بولتے ہیں، نہ دل میں غصہ رکھتے ہیں، نہ خود کو دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں۔ آہستہ جیو، گہرائی سے جیو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دن رات دوڑ میں لگے رہتے ہیں، کام، پیسہ، سوشل میڈیا، کمپیریسن، لیکن اوکیناوا کے لوگ کہتے ہیں سلو از اس موتے اینڈ اس موتے آز فاسٹ، یعنی وہ آہستہ چلو مگر سکون سے۔ وہ روزانہ باغبانی کرتے ہیں، پرندوں کی آوازیں سنتے ہیں، چھوٹے کاموں کو محبت اور دھیان سے کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے لمحے ہی دراصل زندگی کا اصل حسن ہوتے ہیں، دل کا سکون، دباؤ سے نجات۔ ان کے پاس دباؤ کا علاج دوا سے نہیں بلکہ عادتوں سے ہے۔ ہر دن سورج نکلنے سے پہلے جاگنا،
दोस्तों के साथ हंसना, तबीयत साफ रखने वाली ग़िज़ा खाना, रोज़ हल्की फुल्की जिस्मानी सरगर्मी, और सबसे बढ़कर इकिगाई से जारी रहना, क्योंकि जब इंसान का दिल किसी मकसद से जड़ा हो तो छोटे मोटे मसाइल इसे हिला नहीं सकते। हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? आबाई हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ अक्सर सुकून की कदर नहीं की जाती। बस काम करो, दौड़ो, आगे निकल जाओ, मगर इस सब में अंदर की खामोशी खो जाती है। ओकिनावा के बुजुर्ग हमें सिखाते हैं, सुकून के बगैर कोई कामयाबी अंदर से खाली होती है। छोटे इक़दामात, बड़ा फ़र्क। अगर आप आज से सिर्फ 3 काम शुरू कर दें, रोज़ थोड़ा सा वक्त खामोशी में गुजारी, किसी छोटे शौक अहाबी को वक्त दें, अपने दिल की सुने, दूसरों की नहीं, तो आप भी इस सफ़र पर चल सकते हैं जिस पर सुकून, खुश और लंबी उम्र जीने वाले लोग चलते हैं। आखिर में ज़िंदगी सिर्फ लंबी ना हो बल्कि पुरसुकून और मकसद भरी हो, यही असल कामयाबी है। ओकिनावा के लोगों ने ये राज हमें सिखाया है। अब फैसला हमारा है कि हम इस राज को अपनाते हैं या सिर्फ सुनते रहते हैं। बाब नंबर 3, हमेशा मुतहर्रिक रहें। हरकत में ज़िंदगी है। जंग इस लोहे को लगता है जो बेकार पड़ा रहे, और जिस्म इस इंसान का कमज़ोर पड़ता है जो खुद को बेहरकत रखे। ज़िंदगी का एक सुनहरी उसूल है, हरकत में बरकत है। हरकत में ज़िंदगी है। ओकिनावा के लोग क्यों हमेशा चलते रहते हैं? जापान के गांव ओकिनावा में रहने वाले बुजुर्ग 90 या 100 बरस के हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद खाना पकाते हैं, बागीचे में काम करते हैं, रोज़ाना पैदल चलते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। कोई व्हील चेयर नहीं, कोई चारपाई पर पड़ा हुआ नहीं, और ना ही वो रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी को बोझ समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच सादा है, जब तक सांस है तब तक हरकत है, और जब तक हरकत है तब तक खुशी है। थोड़ा चलना, रोज़ चलना, यही राज है। ओकिनावा के बुजुर्गों का मानना है कि रोज़ाना चंद कदम पैदल चलना, ज़मीन पर बैठ कर खाना, खुद अपने काम खुद करना, जिस्म को थोड़ा थोड़ा मुतहर्रिक रखना, यही वो छोटे छोटे अमल हैं जो उनकी ज़िंदगी को लंबा और सेहतमंद बनाते हैं। वो वर्जिश के लिए जिम नहीं जाते, बल्कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ही हरकत भरी इबादत बना लेते हैं। हरकत सिर्फ जिस्म की नहीं, ज़हन की भी होती है। हरकत का मतलब सिर्फ दौड़ना या पसीना बहाना नहीं। असल हरकत तो वो होती है जो दिल को ताज़गी दे, दिमाग को सुकून दे और रूह को बेदार करे। अगर आप बागबानी करते हैं तो वो भी हरकत है, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो वो भी, सफाई, पकवान, बच्चों के साथ खेलना, ये सब हरकत के हिस्से हैं। ज़िंदगी को बेकार बैठकर गुजारने से बेहतर है कि हम कुछ न कुछ करते रहें, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। हम कहाँ गलती करते हैं? आज हम अक्सर बैठे बैठे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सुबह से शाम तक मोबाइल, दफ्तर, टीवी, सोशल मीडिया, जिस्म एक कमरे में कैद, दिल बेचैन और दिमाग बोझल। फिर हम हैरान होते हैं कि हम थके थके क्यों रहते हैं, खुशी क्यों नहीं मिलती। ओकिनावा के बुजुर्ग जवाब देते हैं, खुशी दौड़ में नहीं, हरकत में है, और हरकत आराम से भी हो सकती है। क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म और दिमाग ताज़ा रहे तो इन चंद आसान बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रोज़ाना कम अज़ कम 20 मिनट पैदल चलें, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, लिफ्ट नहीं, घर के कामों में खुद हिस्सा लें, ज़मीन पर बैठने की आदत डालें, सस्ती को शौरी तौर पर छोड़ दें। याद रखें, जिस्म को जितना इस्तेमाल करोगे वो इतना ही जवान रहेगा। आखिर में ज़िंदगी एक बहता हुआ दरिया है, और जो पानी राख जाए वो बदबूदार हो जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी को रोक दें, हरकत छोड़ दें, तो हम सिर्फ वजूद रखते हैं, ज़िंदगी नहीं जीते। तो आज अहद करें, हम रोज़ कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे, क्योंकि ज़िंदा वही है जो हरकत में है। बाब नंबर 4, दिल से जारी रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत और जीने का हौसला। अकेलापन आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूह को खा जाता है। जो बात दवा नहीं कर सकती वो कभी कभार एक मुखलिस मुस्कुराहट, एक दोस्त की आवाज़ या किसी अजीज़ के गले लगने से हो जाती है। ओकिनावा के लोग जानते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि वो जीने का नाम है जो दूसरों के साथ जाड़ कर जिया जाए। रिश्ते, ज़िंदगी का साइबान। ओकिनावा में हर शख्स अकेला नहीं जीता, वो ख़ानदानों में, दोस्तों के हलकों में और एक दूसरे के साए तले जीते हैं। वो एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं, इकट्ठे खाते हैं, रोज़ मिलते हैं, और छोटे छोटे लम्हे बांट कर बड़ी बड़ी खुशियाँ पैदा करते हैं। एक मुखलिस साथी, एक वफ़ादार दोस्त, बसा औकात एक अच्छी दवा से बेहतर होता है। मुआई, दोस्ती का जापानी राज। ओकिनावा के लोग एक ख़ास रवायत रखते हैं जिसे कहते हैं मुआई। मुआई का मतलब है एक छोटा सा गिरोह जो ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ दे, खुशी हो या गम।
ये दोस्त भाई हमसाए अजानने वाले भी हो सकते हैं जो हर हफ्ते मिल बैठते हैं, बातें करते हैं, खैरियत पूछते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए जान तक लड़ा देते हैं। मुआई कोई फैशन या रस्म नहीं, बल्कि रूहों का रिश्ता होता है। जदीद ज़िंदगी में तन्हाई क्यों बढ़ रही है? आज हमारे पास दुनिया से जड़ने के हज़ार तरीक़े हैं, मगर दिल से जाने के ज़राए ख़त्म होते जा रहे हैं। हर कोई मसरूफ़ है, फ़ोन पर है, फ़िक्र में डूबा हुआ है, लेकिन कोई बैठकर बात नहीं करता, ना अपनी सुनता है, ना दूसरों की। यही तन्हाई है जो आहिस्ता आहिस्ता हमें कमज़ोर करती है, चाहे हमारा जिस्म सेहतमंद हो। मोहब्बत सिर्फ रोमानवी नहीं होती, मोहब्बत किसी माँ की दुआ में हो सकती है, किसी दोस्त की मुस्कुराहट में, किसी बुजुर्ग की चुप में, किसी छोटे बच्चे के हाथ थामने में। ओकिनावा के लोग हर किस्म की मोहब्बत को अहमियत देते हैं। वो बोल कर इजहार करते हैं, सीने से लगाते हैं और रिश्तों को वक्त देते हैं। हमें क्या सीखना है? अगर हम लंबी पुरसुकून और खुश जिंदगी चाहते हैं तो इन छोटी बातों को आदत बनाएं। रोज़ाना किसी अपने को कॉल करें, सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए। हफ्ते में एक दिन किसी दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात करें। किसी के लिए दिल से दुआ करें और इसे बताएं भी। रंजिशों को दिल से निकाल दें, क्योंकि बोझ अलिफाटे कर कोई लंबी दौड़ नहीं जीतता। खुद से भी दोस्ती करें, तन्हाई में अपनी ज़ात से जा। आखिर में जिंदगी का असल हसन रिश्तों के दरमियान बसा होता है। तन्हाई इंसान को जिंदा तो रखती है, लेकिन रिश्ते इसे जीने का हौसला देते हैं। दोस्ती, मोहब्बत, खुलूस, यही वो जज्बे हैं जो हमारे दिल को ताज़ा रखते हैं, हमारे चेहरों पर रौनक लाते हैं और हमारी रूह को वो ताकत देते हैं जो दुनिया की कोई दवा, कोई दौलत नहीं दे सकती। आखिर में जिंदगी का असल हसन रिश्तों के दरमियान बसा होता है। तन्हाई इंसान को जिंदा तो रखती है, लेकिन रिश्ते इसे जीने का हौसला देते हैं। दोस्ती, मोहब्बत, खुलूस, यही वो जज्बे हैं जो हमारे दिल को ताज़ा रखते हैं, हमारे चेहरों पर रौनक लाते हैं और हमारी रूह को वो ताकत देते हैं जो दुनिया की कोई दवा, कोई दौलत नहीं दे सकती। जिंदगी का पहिया थोड़ी देर रोक कर सोचिए, क्या आपको पता है आप किस तरफ जा रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि आपके जीने की असल वजह क्या है? आप बस हर रोज़ वही सब कुछ दोहरा रहे हैं जो कल किया था। याद रखिए, मसरूफियत वो जहर है जो हमें जिंदगी की असल तलाश से दूर कर देती है। क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन बामकसद हो, तो चंद बातों को मामूल बनाएं। हर सुबह चंद लम्हे खामोशी में गुजारी और दिल से पूछें, आज मुझे क्या करना है? जो काम दिल को सुकून दे, इसे वक्त दें, चाहे वो रोज़ी का ज़रिया हो या नहीं। दिन के आखिर में खुद से सवाल करें, क्या मैं आज अपनी मंजिल की तरफ एक कदम चला? कामयाबी के शोर से नहीं, दिल के इत्मीनान से अपना मेयार बनाएं। कभी कभी कुछ न करना भी एक रास्ता होता है, अंदर की आवाज़ सुनने का। मसरूफियत से मकसद की तरफ सफ़र। मसरूफ़ होना बारी बात नहीं, लेकिन बगैर समत के चलना, ये इंसान को थका देता है। ओकिनावा के लोग दिन भर काम करते हैं, मगर किसी दबाव में नहीं, किसी दौड़ में नहीं, बल्कि सुकून से, नरमी से, खुशी से, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वो किस लिए जीते हैं। आखिर में दुनिया के हर इंसान के लिए सूरज निकलता है, लेकिन सिर्फ वही रोशनी पा पाता है जो जानता है कि इसने कहाँ जाना है। तो आज खुद से वादा करें, मैं आज के बाद सिर्फ मसरूफ नहीं, बामकसद बनूंगा। मैं जीने की वजह ढूंढूंगा और उसके साथ जिंदगी गुजारूंगा। बाब नंबर 6। ग़िज़ा सिर्फ जिस्म नहीं, रूह की खुराक भी है। जो ग़िज़ा हम खाते हैं वही हम बन जाते हैं। हमारे ख़यालात, हमारी तवानाई, हमारा मिजाज, सब कुछ हमारे खाने से जाड़ा होता है। ओकिनावा के लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं जीते, बल्कि वो सही तरीके से जीने के लिए खाते हैं। सादा ग़िज़ा, लंबी ज़िंदगी। ओकिनावा के बुज़ुर्गों की प्लेटें रंगीन नहीं होती, ना फैंसी रेस्टोरेंट की डिशें, ना तेज़ मसाले, ना सकील खाने, बल्कि उनके दस्तरखान पर होता है अलिफाबल सब्जियां, सूप, हल्का सा चावल, कुदरती जड़ी बूटियां और हंसती मुस्कुराती महफिल। वो खाने को जिंदगी की दवा मानते हैं, न कि सिर्फ पेट भरने का जरिया। आयरा आयची बाव ई खाने का सुनहरी उसूल। ओकिनावा के लोग एक उसूल पर अमल करते हैं, आयरा आयची बाव ए, यानी जब पेट 80% भर जाए, खाना रोक दो। ये उसूल उन्हें सिखाता है खुद पर काबू, शुक्रगुजारी और एतदाल, क्योंकि हद से ज़्यादा खाना न सिर्फ जिस्म को थकाता है, बल्कि रूह को भी बोझल कर देता है। हमारी ज़िंदगी का मसला क्या है? हम आज जायके के पीछे भाग रहे हैं, सेहत के नहीं। जल्दी में नाश्ता, टीवी देखते हुए खाना, फास्ट फूड, तेल, चीनी, नमक, और वो भी बेहिसाब। फिर हम हैरान होते हैं, हम थके थके क्यों रहते हैं? दिल अलिफाख्ता क्यों जाता है? दिमाग काम क्यों नहीं करता? ओकिनावा के लोग बताते हैं कि
کھانا صرف جسم کو نہیں بلکہ دل و دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے اگر وہ صحیح ہو۔ غذا کا تعلق روح سے کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم سکون سے بیٹھ کر شکر کے ساتھ سادہ اور صاف غذا کھاتے ہیں تو صرف معدہ نہیں بھرتا بلکہ دل بھی خوش ہوتا ہے، روح کو قرار ملتا ہے، زندگی ایک لطف بن جاتی ہے۔ کیونکہ کھانے کے ساتھ اگر توجہ، شکر اور محبت شامل ہو تو وہ نعمت دوا بن جاتی ہے۔ ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ اوکیناوا کی طرز زندگی سے ہم یہ سادہ اصول سیکھ سکتے ہیں۔ روزانہ تازہ اور ہلکی غذا کھائیں، زیادہ پکی نہیں، زیادہ مرچیں نہیں۔ آہستہ کھائیں، دھیان سے کھائیں، بیٹھ کر کھائیں، کھانے سے پہلے اور بعد دعا کریں، دل سے شکر ادا کریں، دوستوں، خاندان خود اپنے ساتھ سکون سے کھائیں، بھوک سے پہلے نہ کھائیں، بھرنے کے بعد نہ کھائیں۔ صرف جتنی ضرورت ہو اتنی غذا کافی ہے۔ کھانے کو عبادت بنائیں، جب کھانا عبادت بن جائے تو جسم عبادت گاہ بن جاتا ہے اور روح نور سے بھر جاتی ہے۔ اوکیناوا کے لوگ دن میں 3 وقت کھاتے ہیں، مگر جلدی نہیں، جلد باز نہیں، بلکہ سکون سے، خوشی سے، دھیان سے۔ اسی لیے وہ لمبی عمر پاتے ہیں، بغیر بیماریوں کے، بغیر تھکن کے، بغیر دواؤں کے۔ آخر میں، اگر زندگی کو بھرپور جینا ہے تو پلیٹ کو رنگوں سے نہیں، سلیقے، سادگی اور شکر سے بھرنا ہوگا۔ آج ایک وعدہ کیجیے، کھانے کو صرف روٹین نہ سمجھیں بلکہ اسے نعمت سمجھیں اور اسے دل کی گہرائی سے قبول کریں۔ باب نمبر 7، فارغ نہ بیٹھو، مصروف دماغ خوش دل۔ جو دل فارغ ہو وہ اکثر اداس رہتا ہے اور جو دماغ خالی ہو وہ شیطان کا کھیل بن جاتا ہے۔ یہ کوئی پرانی کہاوت نہیں، بلکہ اوکیناوا کے لوگوں کی روزمرہ زندگی کا اصول ہے۔ خالی وقت سب سے خطرناک وقت۔ اوکیناوا کے لوگ ریٹائر نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، تب تک کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ جو شخص خود کو بیکار محسوس کرنے لگے وہ آہستہ آہستہ زندگی سے دور ہونے لگتا ہے۔ مصروفیت دوا بھی ہے، عبادت بھی۔ اوکیناوا میں بزرگ سوئی دھاگے سے کپڑے سیتے ہیں، باغیچے میں پودے لگاتے ہیں، بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں، لکڑی تراشتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہ کام کو بوجھ نہیں سمجھتے بلکہ زندگی کا حسن مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک کسی مقصد میں جاری رہو گے دل زندہ رہے گا اور دماغ تر و تازہ۔ فارغ وقت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ جب خالی ہوتے ہیں تو فضول سوچتے ہیں، نیند خراب ہوتی ہے، دل میں بے چینی آتی ہے، اداسی، مایوسی اور شکایتوں کا طوفان آ جاتا ہے۔ اوکیناوا کے بزرگ کہتے ہیں فارغ بیٹھنا ایسی آگ ہے جو آہستہ آہستہ اندر کو جلا دیتی ہے۔ کیا کریں تاکہ دماغ زندہ اور دل خوش رہے؟ اوکیناوا کی زندگی سے سیکھیں کہ روز کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، چاہے ایک صفحہ پڑھنا ہو یا نئی بات جاننا۔ کوئی ہنر سیکھیں، مصوری، لکڑی کا کام، کوئی چھوٹا فن، اپنے ہاتھ سے کچھ بنائیں، کچھ اگائیں، کچھ تراشیں، کچھ تخلیق کریں، اپنے علم ہنر کو دوسروں تک پہنچائیں، سکھانا، بانٹنا، پھیلانا۔ چھوٹے چھوٹے کام خود کریں، کپڑے تہہ کرنا، برتن دھونا، کتابوں کی ترتیب۔ یاد رکھیے، متحرک دماغ وہ شمع ہے جو عمر کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل دیتا ہے۔ زندگی کا ایک راز، جاری رہو، مصروف رہو، خوش رہو۔ اوکیناوا کے بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں بلکہ ہر دن میں کچھ نیا کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ روز کچھ نیا سوچیں، سیکھیں یا بنائیں تو آپ کی عمر صرف گنتی نہیں رہتی بلکہ ایک نعمت، ایک کہانی، ایک تحفہ بن جاتی ہے۔ آخر میں، فارغ وقت میں جو اپنے آپ سے جاڑ جائے وہ عظیم بن جاتا ہے، لیکن جو فارغ وقت کو فضول کاموں میں ضائع کر دے وہ افسوس کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو آج ایک وعدہ کیجیے، میں روز کچھ نیا سیکھوں گا، کچھ نیا کروں گا اور اپنی روح کو بیکار ہونے نہیں دوں گا۔ باب نمبر 8، سفر، جسم کی تازگی، روح کی پرواز۔ جب ہم نئی جگہوں پر جاتے ہیں ہم صرف زمینیں نہیں ناپتے، ہم اپنے دل کے دروازے کھولتے ہیں۔ سفر ایک ایسا تجربہ ہے جو ہمیں خود سے ملاتا ہے، نہ صرف جسم کی تھکن آتارتن ہے بلکہ روح کی گرد بھی صاف کر دیتا ہے۔ اوکیناوا کے لوگ کیوں سفر کو اہم سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی پہاڑوں میں چہل قدمی کرتے ہیں، قریبی گاؤں جا کر پرانے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، سمندر کنارے بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی بس اپنے گاؤں کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب انسان اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ ہلتا ہے۔ سفر ان کے لیے تفریح نہیں بلکہ زندگی کا ایک عمل ہے۔ نئی جگہیں، نیا سکون۔ اوکیناوا کے بزرگوں کے مطابق نئے راستے دیکھنے سے پرانی سوچیں بدل جاتی ہیں، نئی ہوا، نیا ماحول دماغ کو وہ تازگی دیتے ہیں جو دوا نہیں دے سکتی۔ ہم اکثر ایک ہی جگہ، ایک ہی کمرے، ایک ہی ماحول میں رہ کر سوچنے لگتے ہیں کہ زندگی بس ایسی ہی ہے،
लेकिन जैसे ही हम किसी नई जगह कदम रखते हैं तो दिल कहता है नहीं, दुनिया अभी बहुत बड़ी है और जिंदगी अभी बाकी है। सफर सिर्फ बाहर का नहीं होता, अंदर का भी होता है। जब आप किसी नई जगह जाते हैं, आप नई आवाज़ें सुनते हैं, नए चेहरे देखते हैं, मुख्तलिफ सकाफ़तों को महसूस करते हैं, और उन सब का असर दिल की गहराइयों तक जाता है। हम वापस वही इंसान नहीं रहते जो सफ़र से पहले थे। हमें क्या करना चाहिए? सफ़र का मतलब ये नहीं कि आपको मुल्क से बाहर जाना हो या हज़ारों रुपए खर्च करने हों। ओकिनावा के लोग छोटे छोटे सफ़र करते हैं और उनसे बड़ी खुशी हासिल करते हैं। अब भी हफ्ते में एक दिन अपने महल्ले या करीबी पार्क की सैर करें। कभी सुबह सूरज निकलते वक्त चहलकदमी करें खामोशी में। किसी करीबी गांव, दरिया या पहाड़ पर जाएं, बस सुकून के लिए। रास्ते में कुछ ना सुने, सिर्फ फितरत को सुने, खुद को सुने। अकेले भी जाएं और कभी अपनों के साथ भी, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। सफ़र रूकी परवाज़ का मौका। सफ़र करने से इंसान खुद को बेहतर जानता है। वो दुनिया को नहीं, अपने अंदर की दुनिया को समझता है। नई जगहें, नए रास्ते, नए लम्हात, ये सब आपको याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी किसी बंद कमरे में नहीं जीती जाती, बल्कि खिली फ़िज़ा में, नए मनाजिर में और आज़ादी में जीती जाती है। आखिर में ज़िंदगी एक सफ़र है और हर छोटा कदम एक नई कहानी का आगाज़ हो सकता है। तो वदा कीजिए, मैं सफ़र को बोझ नहीं बरकत समझूंगा, वक्त निकालूंगा, खुद से जाड़ो हैगा और नई हुआ से नई उम्मीद पैदा करूंगा। बाब नंबर 9। कभी रिटायर ना हो, जीने की जस्तजू हमेशा बाकी रखें। उम्र बढ़ती है मगर जज्बे कब बुढ़ापा मानते हैं। इंसान इस दिन बूढ़ा होता है जब वो कहना छोड़ दे, मुझे कुछ और सीखना है, कुछ और करना है। ओकिनावा के लोग इसीलिए कभी रिटायर नहीं होते। रिटायरमेंट का मतलब ख़त्म होना नहीं। ओकिनावा में रिटायरमेंट का कोई तसव्वुर नहीं। वो कहते हैं जब तक जिंदगी है तब तक मकसद है, और जब तक मकसद है तब तक हम जीते हैं, सिर्फ मौजूद नहीं होते। वो उम्र को काम की राह में रुकावट नहीं समझते, बल्कि तजर्बे को ताकत समझते हैं। बूढ़े नहीं, बाइज़्ज़त बुजुर्ग। ओकिनावा के 90 साला अफराद बच्चों को फिन सिखाते हैं, ज़मीन पर बैठकर कपास धागे में बदलते हैं, रोज़ सुबह वक्त पर जागते हैं और दूसरों की मदद को अपना फ़र्ज समझते हैं, क्योंकि वो खुद को ज़रूरी महसूस करते हैं। वो जारी होते हैं ख़ानदान से, मुआशरे से और ज़िंदगी से। हम कहाँ गलती करते हैं? हमारे यहाँ जब कोई 60 का हो जाए तो लोग कहते हैं अब आराम करो, अब बस अल्लाह अल्लाह करो, अब तो उम्र निकल गई। लेकिन सच ये है, जिस्म तो शायद थक जाए, मगर जो इंसान का दिल और दिमाग बेदार हो वो कभी पुराना नहीं होता। ओकिनावा के लोग कहते हैं जिस दिन इंसान खुद को गैर ज़रूरी समझने लगे, इसी दिन जिंदगी इससे रुख मोड़ लेती है। काम सिर्फ रोज़गार नहीं होता, काम वो भी होता है जो दूसरों के काम आए, दिल को सुकून दे, इल्म को आगे पहुंचाए और शख्सियत को मुकम्मल रखे। ओकिनावा के बुजुर्ग रोज़ कोई ना कोई जिम्मेदारी निभाते हैं, बगैर तनख्वाह के, बगैर नाम के, सिर्फ जीने की खुशी के साथ। हम क्या सीख सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि उम्र के हर दौर में ज़िंदगी की रोशनी बाकी रहे, तो कभी ना सोचें कि अब कुछ करने की उम्र नहीं, जो आता है सकेई। चाहे बच्चों को हो या हमसायों को, रोज़ाना अपने लिए एक छोटा मकसद तय करें। किसी की मदद, कुछ नया सीखना या किसी काम में हाथ बटाना। अपनी मौजूदगी को दूसरों के लिए बाइस सुकून बनाएं। दिन का आगाज़ ऐसे करें जैसे कोई नया सफ़र शुरू होने वाला हो। आखिर में रिटायर वो होता है जो अंदर से हार मान लेता है, लेकिन जो जीने का जज्बा रखता है। इसकी उम्र कभी बूढ़ी नहीं होती। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं काम करते रहना सिर्फ बका नहीं, बल्कि खुशी, सेहत और मकसद का राज है। तो आज ये अहद करें, मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनने, कुछ करने और कुछ देने के लिए आया हूं। बाब नंबर 10। इकिगाई, सब कुछ जोड़ने वाला राज। कुछ लोग सिर्फ जीते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जिनकी जिंदगी में इकिगाई होता है। इकिगाई एक जापानी लफ्ज़, लेकिन दरअसल ये एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का नज़रिया है। ऐसा नज़रिया जो इंसान को बताता है वो कौन है, वो क्यों जी रहा है और उसके दिन की शुरुआत का मकसद क्या है। इकिगाई क्या है? इकिगाई का मतलब है जीने की वो वजह जो आपके दिल को पुकारती है और आपकी रूह को हल्का कर देती है। ये चार चीज़ों के दरमियान तवाज़ुन है। वो काम जो आपको पसंद हो, वो काम जिसमें आप माहिर हों, वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो, वो काम जिससे आपको इज़्ज़त आरोज़ी मिले। जब ये चारों एक जगह मिले तो वही लम्हा होता है जब इंसान इकिगाई के लम्स को महसूस करता है। ओकिनावा के लोगों का इकिगाई। ओकिनावा में हर शख्स का इकिगाई अलग है। किसी का इकिगाई इसका बाग है,
کسی کا اپنے پوتے پوتیوں کی تعلیم، کسی کا کپڑا سی کر دوسروں کو لباس دینا، کسی کا صبح سورج نکلنے سے پہلے عبادت کرنا، اور کسی کا بس روز ایک نئی مسکراہٹ بانٹنا۔ وہ روز صبح بیدار ہوتے ہیں، صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مقصد کے ساتھ۔ ہماری زندگی میں اکیگائی کیوں گام ہے؟ آج ہم میں سے اکثر صبح کھولتے ہیں لیکن خوشی سے نہیں، کام کرتے ہیں مگر دل سے نہیں، لوگوں سے ملتے ہیں مگر ربط کے بغیر، جیتے ہیں مگر جینے کی اصل وجہ بھول چکے ہیں۔ ہم ڈھونڈتے تو ہیں مگر غلط سمت میں، دنیا کے شور میں، دوسروں کی مرضی میں، رسم و رواج کے دائرے میں، جبکہ اکیگائی ہمیشہ اندر ہوتا ہے، آپ کے دل کی نرمی میں، آپ کی فطری صلاحیت میں، آپ کے خاموش جذبے میں۔ اپنا اکیگائی کیسے ڈھونڈی؟ اوکیناوا کے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ روز اپنے دل سے سوال کریں، مجھے کیا کرنا خوشی دیتا ہے؟ اپنے بچپن کو یاد کریں، وہ شوق جو وقت کے ساتھ دبا دیا گیا ہو، چھوٹے تجربے کریں، نئی چیزیں آزمائیں، سنی سیکھیں، دوسروں کی بات سے زیادہ اپنی اندرونی آواز پر یقین کریں، سکون کو کامیابی کا پیمانہ بنائیں، شور کو نہیں۔ یاد رکھیے، اکیگائی کہیں باہر نہیں، وہ آپ کے اندر، آپ کے خاموش سوالوں کے بیچ چھپا ہوتا ہے۔ آخر میں، جب آپ کا ہر دن کسی مقصد کے ساتھ گزرے، جب آپ کا ہر لمحہ دل سے جڑا ہو، جب آپ کا کام آپ کی خدمت اور آپ کی خوشی ایک دائرے میں آ جائے، تب آپ کی زندگی صرف وقت کا بہاؤ نہیں رہتی بلکہ ایک نعمت، ایک ہنر اور ایک صلہ بن جاتی ہے۔ تو آج یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ کیجیے، میں اپنی زندگی کو بامقصد بناؤں گا، میں اپنا اکیگائی تلاش کروں گا اور اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا، خوشی سے، سکون سے، مکمل انداز میں۔ اگر آج کی باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں، اگر آپ کو لگا ہو کہ زندگی صرف وقت گزارنے کا نام نہیں، تو اس آواز کو روکنے مت دیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ علم، یہ روشنی ہم سب تک پہنچتی رہے۔ یاد رکھیں، جس دن آپ اپنی جینے کی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اسی دن زندگی جینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ میں ہوں سانو کتابی آواز، اور اگلی کتاب، اگلے راز، اگلے سفر تک اپنا اور اپنے خوابوں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔